ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ 8 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ। ਸਖਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੇਠ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੇਸ਼। ਰਾਣਾ ਕੰਦੋਵਾਲੀਆ ਮਰਡਰ ਕੇਸ 'ਚ ਹੋਏਗੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ। डेराबस्सी च झगड़े दौरान गोली चलाने वाला एसआई सस्पेंड। जांच के लिए एसआईटी का भी किया गया गठन। नाके ते झगड़े दौरान एसआई ने शख्स ते चला दी सी गोली। घटना की पूरी वीडियो भी आई सामने। थोड़ी देर च शुरू होएगी विधानसभा सैशन की कार्रवाई। प्रश्नकाल तो बाद बजट ते होएगी चर्चा। तजवीज़ां ते विरोधी सरकार तो मंगणगे जवाब। सैशन विचाले अज होएगी मान कैबिनेट की अहम बैठक। दोपहर 2:30 बजे होएगी मीटिंग। अहम फैसलों ते लग सकती है मोहर। श्रोमणी अकाली दल की लीडरशिप दे विच नहीं होएगा बदलाव। बलविंदर भूंदड़ ने सुखबीर बादल के अस्तीफे दीआं खबरां नूं दस्सिया अफवाह। कहा जंग के दौरान नहीं बदले जाते जरनैल। साबका विधायक बोनी अजनाला तो रंगदारी मंगण के मामले च 2 गिरफ्तार। लारैंस बिश्नोई का नाम लैके मंगी सी 2.5 लाख की रंगदारी। जलंधर च बेखौफ बदमाश स्कूटी ते जा रही महिला तो बाइक सवारां ने खोही सोने की चेन। पीड़िता ने पिछा करने की भी की कोशिश पर फरार हो गए मुलजम। आज चंडीगढ़ च होएगी जीएसटी काउंसिल की 47वीं मीटिंग। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अगवाई च अहम फैसलों से लगेगी मोहर। सारे सूबों के वित्त मंत्री होंगे शामिल। पहली बार चंडीगढ़ च होएगी बैठक। जर्मनी च G7 शिखर सम्मेलन च कैनेडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो नूं मिले पीएम मोदी। सुरक्षा ते अतवाद नाल नजिठण दे मुद्दिआं ते होई चर्चा। भारत ने अतवाद ते जीरो टॉलरेंस की कही गल। सत श्री अकाल, मैं अर्शदीप संधू। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे दर्शकों का स्वागत है। विधानसभा सैशन का अज चौथा दिन है। विधानसभा सैशन की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। विधानसभा दे विच अज बजट ते चर्चा होएगी। प्रश्नकाल होएगा ते प्रश्नकाल तो बाद बजट ते चर्चा होएगी। विधानसभा सैशन का अज चौथा दिन है ते अज चौथे दिन बजट ते चर्चा होएगी। कार्रवाई इस वेले शुरू हो चुकी है। प्रश्नकाल होएगा, प्रश्नकाल तो बाद बजट ते चर्चा होएगी। आम आदमी पार्टी की सरकार दे वल्लों अपना पहला बजट कल पेश किया गया। वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने बजट पेश किया। आम आदमी पार्टी की सरकार ने इसनूं इतिहासिक बजट करार दिता, जिस विच स्कूलों ते सेहत दे बजट दे विच वाधा किया गया है। होर कई स्कीमां लिआंदियां गईयां ने। कई किस्म के दावे किए गए। भी दावा किया गया कि 4 गारंटियां असीं पूरियां कर दित्तियां ने इस बजट दे राहीं, या फिर उन्हां वल कदम वधाया गया है। तां हुण अज इस बजट दे उत्ते विरोधी की कहते ने यह वेखना होएगा। अज बजट दे उत्ते चर्चा होनी है। विरोधी बजट दियां तजवीज़ां दे उत्ते सरकार तो जवाब मंगणगे। ते सैशन दे विचाले दोपहर 2:30 बजे कैबिनेट मीटिंग भी होएगी। अज कैबिनेट मीटिंग भी रखी गई है। कैबिनेट मीटिंग दे विच भी कई सारे फैसलों ते कई वड्डे फैसलों ते मोहर लग सकती है। तो विधानसभा सैशन का अज चौथा दिन है। अज कई कुछ देखने को मिलेगा। बजट कल पेश किया गया सी ते अज उस बजट से चर्चा होएगी। विरोधियों के वल्लों सरकार तो बजट तजवीज़ां ते जवाब मंगे जाणगे। कई किस्म के मुद्दे जिहड़े ने वो विरोधियों के वल्लों पहला ही कल दे बजट सैशन तो बाद चुके गए ने। चाहे वो ट्वीट किए गए होण, चाहे वो विधानसभा पहुंचते हुए उन्होंने वल्लों बयान दिते गए होण। सारे बयान असीं तुहानूं सुणावांगे थोड़ी देर दे विच। न्यूज़ 18 पंजाब दे उत्ते हर एक अपडेट तुहानूं दवांगे। तां अज विरोधी सरकार तो बजट नूं लैके सवाल मंगणगे। अज बजट ते चर्चा होएगी ते दोपहर 2:30 बजे कैबिनेट मीटिंग भी होएगी। कैबिनेट मीटिंग रखी गई है। कई सारे वड्डे फैसलों ते मोहर लग सकती है। विधानसभा की कार्रवाई इस वेले शुरू हो चुकी है। प्रश्नकाल होएगा, प्रश्नकाल तो बाद बजट ते चर्चा होएगी। इस वेले विधायक पहुंच रहे ने। कार्रवाई एक पासे शुरू हो चुकी है। प्रगट सिंह पहुंच गए ने विधान सभा दे विच। प्रगट सिंह जी सर, किस तरह लगता है कि हुण तां बजट पेश हो गया, बहस होनी है, चंगियां चीज़ां वेखे बजट दे विचों भी आ चंगियां चीज़ां पंजाब जिहड़ा चंगे हत्थां दे विच चला गया और चीज़ां जिहड़ियां ठीक हो जाणियां, क्योंकि सरकार कहती है कि पंजाब ठीक हो जाएगा। हुण तुसीं तां करजे चढ़ाए गए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, असीं करजा चढ़ा के गए सी। ये ਜਿਹੜਾ ਆ 55,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਅਗੇਂਸਟ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 46,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ 55,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਰ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖੋ ਬੜੀ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਆ।
ਅਰਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਕੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ 54,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਦਿਸਿਆ ਨਹੀਂ। ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 60% ਠੇਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਿਕੇ। ਰੇਤਾ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਿਓਰਲੀ ਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਿਤੇ ਮਾਈਂਡ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ। ਈਵਨ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਨਾਲ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ 780 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਖਰ ਗੜਬੜ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕਮੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸੱਤਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਪਾਸੇ ਵੀ, ਪਰ ਬਿਆਨ ਹੋ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਏ ਯਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਐਕਸਲ ਸ਼ੀਟ, ਸਿਰਫ ਐਕਸਲ ਸ਼ੀਟ ਆ, ਹੋਰ ਇਦੋਂ ਗਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ ਜੀ ਫਿਰ ਜੇ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਠੀਕ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਲੋਕ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਆਸਾਂ ਲਾਈ ਮੈਂ ਬੈਠੇ। ਬਹੁਤ ਆਸਾਂ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਬਹੁਤ ਆਸਾਂ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਚੰਗਾ ਕਰਨ। 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਚੰਗਾ ਕਰਨ, ਪਰ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਜੇ ਪੈਸੇ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ 54,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਅਸੀਂ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਰ ਜੀ ਰਸਤਾ ਕੀ ਨਿਕਲੂਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਵੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੈਸੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਰਸਤਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਠੀਕ ਹੋਣ? ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਟਾ ਦਾਲ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਘਰੋਂ ਘਰ ਵੰਡ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਦੇਖੋ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਤਾਂ ਫ੍ਰੀ ਬੀਜ਼ ਆ, ਉਹ 'ਚ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਧੁੰਦਲਾਪਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੇ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਵੈਸੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਕਦੇ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਕਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਦੇਖੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣੂਗੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦੀ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲੜਨੀਆਂ। ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਹਿਰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਡੈਪਥ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਐਮਐਲਏਆਂ ਨੂੰ, ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਨੂੰ। ਯਾਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਜੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਹੀ ਰੱਖ ਲਓ, ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਚੰਗੇ ਰੱਖ ਲਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਤਾਂ ਚੱਜ ਨਾਲ ਲਓ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ। ਆਖਿਰ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਹੋਣਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਤਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਿਆਨ ਕਰੀਬ ਉਹੀ। ਤਾਂ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਬਜਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਸਰ ਬਜਟ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪੱਖੀ ਕਰਤਾ, ਅਸੀਂ ਹੈਲਥ ਪੱਖੀ ਕਰਤਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਬਜਟ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਦੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਲਥ ਪੱਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ 117 ਬਣਾਉਣੀਆਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੁਹੱਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ, ਕੰਸਟੀਟੂਐਂਸੀ ਵਾਈਜ਼ ਇੱਕ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣੇਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 72 ਜਾਂ 73 ਇੰਨੀ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਲਥ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰਾਂ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਥ ਪੱਖੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡੀ, ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ PHC ਜਾਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਚਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਾਕਟਰਸ ਉਹ ਪੂਰੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 19,000 ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਕੂਲ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਸਕੂਲ ਲਏ ਨੇ ਉਹਦਾ ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚਾਨਣਾ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਣੇ। ਜਦ ਜਿਹੜੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੀਪਾ ਪੋਚੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਆਪਣੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਿਸਟਮ। ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਜੀ, ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੀਵਾਰਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੰਧਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਉਹ ਨਵੀਆਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਲੀਪਾ ਪੋਚੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ? ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਟੀਚਰ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਕਿਹੜੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਿੰਨਾ ਸਟਾਈਫਨ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਜ਼ੀਫਾ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਹਿਣੀ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮੂੰਗਫਲੀ 400 ਕਰੋੜ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਹੁਣ ਬਹੁਤੇ ਲਥਾਰਚਕ ਜਿਹੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 400 ਕਰੋੜ, ਉਹ 400 ਕਰੋੜ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿ 400 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੂੰਗੀ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜੇ ਸਿਰਫ 11,000 ਕੁਇੰਟਲ ਮੂੰਗੀ ਖਰੀਦੀ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 8.5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ 2,000 ਕੁਇੰਟਲ ਹੋਰ ਆ ਜਾਏਗੀ।
ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੋਡਾ ਮਾਰਕਾ ਮਾਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹਦੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੀ ਖਰਚਾ ਕੱਢ ਲੈਣ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਆ ਇਹਨਾਂ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਬਲੇਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਲੇਮ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਵੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪੈਸਾ ਨਾ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕਹੇ ਜੀ ਉਹ ਮਾੜਾ ਤੇ ਤੇਰੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਦੀ ਦਾੜੀ ਹਿਲਦੀ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਆਫਿਸਰ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਦੇ ਕੀਤੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਆਫਿਸਰ, ਇੱਕ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਆ ਇੱਕ ਫਾਈਨਾਂਸ ਸੈਕਟਰੀ ਆ, ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਸੈਕਟਰੀ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਫਾਈਨਾਂਸ ਸੈਕਟਰੀ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਫੇਲਡ ਆਫਿਸਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਤਾ ਉਹੋ ਹੀ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਲਈ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰਡਿਕਸ਼ਨ ਆਪੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਰਪਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨਾਲ ਕੱਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਰਡਾਰ ਤੇ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ ਵੀ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਪਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ, ਪਹਿਲੋਂ ਆਪਣੀ ਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਆਪ ਈਡੀ ਤੋਂ ਦੌੜਾ ਫਿਰਦਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰੀ ਜੈਨ ਫੜਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਤਰੀਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਿੱਧੀ ਮੰਗਣ ਕੋਈ ਇਨਕੁਆਰੀ, ਅੜਨ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਲਾਉਣ ਧਰਨੇ ਈਡੀ ਦੇ ਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁਨੀਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੋਂ ਉਤੋਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਚੰਗਾ ਮਾਡਲ ਹਰ ਥਾਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ, ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਪੰਜਾਬ, ਔਰ ਬਜਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਜਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਕਜ ਕਪਾਈ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ, ਨੇਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਅੱਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ? ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ ਅੱਜ? ਫਿਰ ਤਿਆਰੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕੁਝ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬੋਲਣਗੇ, ਸਾਰੀ ਆਪਣਾ ਗੱਲ ਰੱਖਣਗੇ ਉੱਥੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਬੋਲਾਂਗੇ ਇਸ ਤੇ। ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਖੈਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਸਮਾਈਲ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਸਮਾਈਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਸਮਾਈਲ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਸੇ ਸੱਤਾਧਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦਿਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋਗੇ। ਨਹੀਂ, ਸਮਾਈਲ ਤੇ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਈਲ ਤੇ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਏ। ਜੇ ਬਜਟ ਹੀ ਖੋਖਲਾ ਹੋਏ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਮੁਸਕਾਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਲੀਡਰ ਆਫ ਦੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਮੁਸਕਾਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ, ਗਰੰਟੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ? ਧੋਖੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਟੋਟਲ ਫਰਾਡ, ਟੋਟਲ ਧੋਖਾ। ਵੇਖੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਪੁਰਾਣੇ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮਾਨਸੇ ਵਾਲੇ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 16,000 ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਤੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਨਿਕ 117 ਦਿੱਤੀਆਂ। 15,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ GST ਦੀ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਰੁਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਝੂਠ ਸੱਚ ਇਹਨਾਂ ਬੋਲਿਆ ਖਿੱਚ ਕੇ 13,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਚੋਂ, GST ਚੋਂ, ਚੋਰੀ ਰੋਕਾਂਗੇ, ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੋ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਹੜੇ? ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕੋਈ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਡਰਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੈਪਨਰੀ ਬੈਟਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ। ਸਾਰੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅੱਜ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੈ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਦੀ ਹੈ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ। ਕੋਈ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੇਖੋ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕਿ ਹਰ 6 ਇਨਮੇਟ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਬੰਦਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਵਾਰਡਨ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰਡਨ ਤੂੰ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰ ਲੈ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਕਿ ਜੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 6 ਇਨਮੇਟਸ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਵਾਰਡਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਥੇ 400 ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਹਾਲਾਤ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋ 4 ਜਾਂ 5G 4G ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਮੋਬਾਈਲਸ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਰੇਟ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੇ ਧਮਕਾਉਂਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈ 3G ਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਲਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਡਿਟੈਕਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਕਿਸਾਨੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਬੇਸਡ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ 1 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹੈ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰ ਸਕੀਏ। 1 ਰੁਪਇਆ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ। ਆ ਜਿਹੜੇ MSP ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਦਾਲਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਇਲ ਸੀਡਸ ਲਵਾਂਗੇ,
ਕੁਝ ਵੀ ਨੇ। ਇੱਕ ਮੂੰਗੀ ਕਹੀਏ ਤੇ ਮੂੰਗੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਖਰੀਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। 7,500 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈ, 5,000 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਮੂੰਗੀ ਵਿਕ ਰਹੀ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਕੰਪਲੀਟ ਫਰਾਡ, ਟੋਟਲ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ। 300 ਯੂਨਿਟ ਵੇਖੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 15 ਕਰੋੜ ਵੀ ਕਿਤੇ ਖਰਚੇ ਉਹਦਾ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਖਰਚੇ ਆ। 300 ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਟੋਟਲ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਰੀਜ਼ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਪੈਸਾ ਆਏਗਾ ਕਿੱਥੋਂ? ਟੋਟਲੀ ਬਲੈਂਕ ਛੱਡ। ਇਹ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਔਨ ਕੈਮਰਾ, ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਫਰਾਡ ਹੈ। ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੇਖੋ, ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਸਾਡੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ। ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 1000 ਰੁਪਈਆ ਆਏਗਾ, ਕਿਤੇ ਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਝੂਠਾ ਸੱਚਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਲੋ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਸੇ। ਬਸ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਕਣੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਮੌਸਮ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੰਦਰ ਤਾਪਮਾਨ ਠੰਡਾ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅੰਦਰ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਠੰਡੇ ਪਏ ਨੇ। ਪਰਸੋਂ ਦਾ ਸੰਗਰੂਰ ਵੇਖ ਹੀ ਲਿਆ, ਜਮਰੌਦ ਦਾ ਕਿਲਾ ਟੱਟ ਗਿਆ, ਵਿਚਾਰੇ ਸਾਰੇ ਨੀਮੂ ਨਮੋਸ਼ ਜਿਹੇ ਹੋਏ ਪਏ ਸੀ। ਕੱਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਾ। ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ, SYL ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਗਾਣਾ ਜਿਸ ਬੈਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੰਗਰ ਮਾਸੂਮ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਗਾਣਾ ਕੱਢਿਆ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਹੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜਾ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲਸ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਗਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਸਾਹ ਰੰਗ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਟੇਕ ਅਪ ਕਰੇ ਕਿ ਸਿੰਗਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਗੀਤ ਚੱਲ ਸਕਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗੀਤ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੇਕ ਅਪ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪ ਦੇ ਗੁਪਤਾ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਉਂਦੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ SYL ਦੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਦਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਇੱਥੇ ਜੀ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਕੋਤਾਹੀਆਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਮੀਆਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਪਿਛਲੀ, ਉਦੋਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਨਾ ਦੇਣ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ, ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਵਾਅਦੇ ਯਾਦ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਲਾਹ ਦੇਣੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ, ਸਲਾਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ। ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੰਨੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਗਾਰੰਟੀ ਵੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਕੱਲ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜੀ, ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ, ਉਹ ਇਹ ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਬਜਟ ਤੇ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਹੀ ਹੋਣਾ ਨਾ। ਬੇਵਕੂਫੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। 20,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, 150 ਕਰੋੜ ਮਾਈਨਿੰਗ ਲਈ ਰੱਖਿਆ। ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰੇਤ ਵਿੱਚੋਂ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਕੱਢੂੰਗਾ, ਟੋਟਲ 643 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਦੱਸਦਾ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ 34,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰੋ ਛੋਟੇ ਵੀਰ, 34,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚੋਂ 20% ਰਿਸ਼ਵਤ ਚੱਲਦੀ ਉਹ ਮੈਂ ਕੱਢਾਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਕੋਈ ਇਹ? ਹਾਂਜੀ, ਮਾਡਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਕੱਲ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ, ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਫੇਥ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ। ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਕਹੂੰਗਾ, ਸੌਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਘ ਤੇ ਲਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਇਹਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰ, ਆਪਣੀ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਰੱਖ। ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਿਰਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ, ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਵੀ ਪਹਿਰਾ ਦੇ। ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਣਨਾ ਸੀ, ਬਣ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਉੱਤਰ ਵੀ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਅਖੀਰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਕੋਈ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕੋਈ ਲਾਈਨ ਖਿੱਚ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ। ਦਿੱਲੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵੈਸਲ ਸਟੇਟ ਨਾ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਸਰ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਲੱਗ ਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਰੈਵਨਿਊ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸੀ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਲੀਕੇਜ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਤੇ ਸੂਏ ਲੀਕੇਜ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਲੱਗ ਇਨ ਹੋਏ। ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਪਲੱਗ ਇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਦੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਤਾ, ਉਹਨੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਵੇਖੋ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਜੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਤੁਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਤੁਤੀ ਵਾਲਾ ਬਜਟ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਚਾ 1 ਰੁਪਿਆ, ਆਮਦਨ 98 ਹੈ,
ਇਹ ਜਿਹੜਾ 60,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਐਕਸਟਰਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗਾ? ਕਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਏਗੀ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੁੰਡਲੀ ਜਿਹੜੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ 1,000 ਰੁਪਇਆ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਫ੍ਰੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੀ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਹੈ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਲਾਭ ਹੋਏਗਾ, ਕਿੰਨੇ ਲਾਭ ਪਾਤਰੀ ਹੋਣਗੇ, ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆਏਗਾ ਔਰ ਉਹ ਖਰਚਾ ਕਿੱਥੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆਏਗਾ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਭ੍ਰਮਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਜਟ ਹੈ। ਸਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਗੱਲ ਸਪੀਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਸਪੀਚ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਆਪਣੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਪੀਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਲੀੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਉਹ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਨਾ ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇ ਦਾ ਜੋ ਗੀਤ SYL ਬੈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅੱਜ ਸੁਣੋ ऐसा ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਟਵਿੱਟਰ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਮੋਰਚਾ ਕਹਿੰਦੇ ਫਰੀडम ऑफ स्पीच भाजपा हो रही है। ऐसा है कि मैं ऐसे किसी भी विवादित विषय ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਾਇਰੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। SYL ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਗੀਤ ਦੇ ਜਵਾਬ मैं भाई साहब मैं कहता है मैं जो कहना ना ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਐਸਾ ਕੋਈ ਵੀ ਤੋੜਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਭਾਈਚਾਰੇ